لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پڑھنے لکھنے کے بعد تو دماغ کھل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب پھر نہ تو کسی ولی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی پیر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آنکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ بے شک بے شک۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرات بہت ایک عجیب سا معاملہ ہو چکا ہے عقیدت کے معاملے میں، سمجھ کے معاملے میں، شعور کے معاملے میں، وارفتگی کے معاملے میں۔ کوئی کہتا ہے رکھو، کوئی کہتا ہے مت رکھو، کوئی کہتا کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا بہت کچھ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہے، 14 صدیاں گزر گئی، رب نے جنہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، کیا بات ہے، وہ بزرگوں کے دامن سے آج بھی وابستہ ہے۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عقل سلیم عطا فرمائی، جنہیں سوچ عطا فرمائی، جنہیں بہتر شعور عطا فرمایا، جنہیں اپنے نبی کی محبت سے سرفراز فرمایا، وہ آج بھی اللہ کے ولیوں کے آستانوں سے وابستہ ہیں، وہ آج بھی اللہ کے ولیوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھا کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پڑھنے لکھنے کے بعد تو دماغ کھل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب پھر نہ تو کسی ولی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی پیر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جناب یہ اللہ کے ولی ہیں، ہاں یہ جس پر چاہے نظر ڈال دینا تو اس کا بیڑا پار کر دیا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علم والوں نے زمانے میں رہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر میرے خواجہ انمول کر دیا ہے، تم نے خرید کر جب تک بکے نہ تھے، جب تک ان آستانوں پر تشریف نہ لائے تھے، جب تک اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ سمجھا نہیں تھا، جب تک کسی مرشد کامل سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، جب تک کسی پیر کی دہلیز پر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وارفتگی کسے کہتے ہیں، عقیدت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے یہاں عرسوں کی محفلیں سجائی جاتی ہے، عرسوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فاضل شاہ عرس کمیٹی والوں کو کہ آج برس ہو گئے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی کام معاذ اللہ شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے، اللہ کے ولیوں کے عرسوں کے نام پر کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے، ورنہ العیاذ باللہ آج مزارات پر جن کا قبضہ ہے، آج مزارات کے اوپر جن کی چلا کرتی ہے، جو کمیٹیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی منمانیاں اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طبیعتوں کا مظاہرہ اللہ کے ولیوں کی مزاروں پر کیا کرتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ قوالیوں میں چھوریوں کو بلوا کر قوالیاں کروا رہا ہے، کوئی عورتوں کا مقابلہ مردوں سے کروا رہا ہے، بزرگوں کے عرسوں کا ماحول بدل دیا گیا ہے، اللہ کے ولیوں کے عرسوں کا ماحول بدل دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! ارے یہ عرس ہوتا کیا ہے؟ عرس کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک ولی جس کے آج وصال کا دن ہے اور آج اس کی قبر پر رحمت الہی کی برکھا برس رہی ہے، بارشیں تو برستی ہے لیکن آج اسپیشل برس رہی ہے۔ اے دامن مرادوں سے بھرنے والوں، آؤ اللہ کے ولی کے آستانے پر آ جاؤ، رب کے ولی کے آستانے پر آ جاؤ، لیکن آنے والوں یہ بھی دھیان رکھنا نماز چھوڑ کر ولیوں کے آستانوں پر مت آنا، اللہ کے دروازے سے دور رہ کر اللہ کے واسطہ ولیوں کے آستانوں پر مت آنا۔ نمازیں تم نے ایک نہ پڑھی ہو اور تم سوچو گے کہ چھٹی چھٹی جا کر غریب نواز کو راضی کر دو گے، جمعہ تم نے ایک نہیں پڑھا اور سال میں 11ویں کی نیاز کا ایک کڑا لگا کر تم سوچتے ہو تم نے غوث اعظم کو راضی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! نہ تو یہ ولی کے آستانے کا پیغام ہے، نہ یہ کسی ولی کی زندگی کا معاملہ ہے، بلکہ ولیوں کی زندگی تو ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ او ہمارے آستانوں پر آنے والوں، او ہمارے سامنے کھڑے ہو کر عقیدتوں کی بھیک مانگنے والوں، محبتوں کی چادریں چڑھانے والوں، سنو، رب نے آج جو ہمیں مقام عطا فرمایا ہے وہ سجدوں کی برکتوں سے ہمیں ملا ہے، اللہ کی رضا سے ہمیں ملا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم کسی
किसी वली के करीब हो जाओ तो रास्ता वली वाला अपनाना होगा तुम्हें। वली ने अली का रास्ता अपनाया था तो वो रब से करीब हो गया, और तुम्हें वली का रास्ता अपनाना होगा ताकि तुम वली के की करीब हो जाओ, अली के भी करीब हो जाओ, और अली का दामन पकड़कर मदीने वाले मुस्तफा के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा के करीब हो जाओ। और उसका मतलब ये नहीं है जनाब कि चादरें लेकर बैंड बाजों के साथ में चादरें निकालो। और उसका मतलब ये नहीं है ढोल ताशों के साथ ढोल ताशों के साथ चादरें निकाली जा रही है। अल्लाह अकबर, औरतों का हुजूम चादरों में नजर आ रहा है, बेपर्दगी चादरों में नजर आ रही है, बेहयाई का मंजर चादरों में नजर आ रहा है। ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर फाजिल शाह का फैज क्या है, इन अल्लाह के वलियों का फैज क्या है, इन अल्लाह के वलियों का फैज का मकसद और मतलब क्या है समझना चाहते हो तो अपने आप को बेच दो इनकी चौखट पर। अपने मन की बातें न मान, जो फाजिल शाह ने किया है वो मान। बेशक, जो फाजिल शाह ने किया है वो मान। अगर फाजिल शाह की डगर पर चलने लग जाओगे तो याद रखना आज भी अल्लाह ने वो पावर दिया है, आज भी रब ने वो पावर दिया है कि ये जिसे चाहते हैं दुनिया में जन्नत अता कर दिया करते हैं। क्या बात है, बेशक, जिस पर नजर डाल देते हैं उसका बेड़ा पार कर दिया करते हैं। बेशक, इन आस्थानों पर झाड़ू लगाने वाला अगर कोई बाअमल इंसान हो, इन आस्थानों की खिदमत करने वाला अगर कोई बाअमल हो तो फिर खाली अपने आप को यहां हाजिर कर दे, पेश कर दे और पेश करके अर्जी लगा दे, फाजिल शाह आना मेरा काम था, नवाजना तेरा काम है। क्यों कहूं ये आता वो आता चाहिए, तुमको मालूम है फकीर को क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुमको मालूम है फकीर को क्या चाहिए। बेशक, अल्लाह अकबर। खिदमत करते 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 कभी नजर पड़ ही जाया करती है, कभी रहमतों का दरिया बरस ही जाया करता है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही बच्चे थे। इनकी माँ ने हजरत बाबा फरीद की चौखट पर रखा था, आप खिदमत किया करते थे। अब आप सोचिए जो वली की खिदमत में रहता है, वली की नमाज भी देख रहा है, वली को वुजू भी करवा रहा है, उनके सामने बैठकर कभी खाना खाते हैं तो कभी खाते हुए देखा करते हैं। क्या जमाना था यार कि जब लोग अपने बच्चों को वलियों की चौखटों पर तरबियत के लिए छोड़ा करते थे, जब लोग अपने बच्चों को वलियों के आस्थानों पर तरबियत के लिए छोड़ा करते थे। हजरत बाबा हजरत निजामुद्दीन हजरत की खिदमत करते करते बाबा फरीद की खिदमत करते रहे। एक दिन अल्लाह अकबर विलायत का दरिया जोश में आया। आपने फरमाया फरीद निजाम बोल क्या बनना चाहता है। कौन पूछ रहे हैं? बाबा फरीद पूछ रहे हैं निजाम बता क्या बनना चाहता है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की भी विलायत का मामला देखिए, आप बच्चे हैं लेकिन जैसे ही फरीदुद्दीन गंज शकर ने पूछा क्या बनना चाहते हो तो हजरत निजामुद्दीन ने कहा बाबा मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं घर जाकर आता हूँ। कहा घर क्यों जाओगे? कहा माँ से पूछ कर आऊंगा मुझे क्या बनना है। अल्लाह अकबर। सरकार के दीवानों पीर पूछता है क्या बनना है, लेकिन यहां मां कहां बीच में आ गई है। जिस मां ने भेजा था कि तुझे जो पीर बनाए वो बन जाना, तुझे जो पीर अता करे वो ले लेना, पीर के सामने अपनी चादर बिछा देना, पीर के सामने अपना दामन मुरादों का रख देना, जो पीर डाले वो ले लेना, जो पीर अता करे वो ले लेना। लेकिन आज की नस्लों को निजामुद्दीन महबूब इलाही ने वो अजीम सबक दिया है कि रातों को सन्नाटों में सड़कों के ऊपर माँ बाप को धोखा
देने वालों, बीड़ी सिगरेटों के नशे करने वालों, बियरों के चक्कर में आने वालों, अपने माँ बाप को माशाअल्लाह धोखे में रखकर जुआ सट्टा शराब पीने वालों, अपने माँ बाप को धोखे में रखकर अय्याशियों के बाजार में कदम उतारने वालों, अपने माँ बाप को धोखा देकर नाच गानों में शिरकत करने वालों, अल्लाह अकबर। अरे जिस वली की चौखट को तुम सलाम करते हो वो निजामुद्दीन कहते हैं। पीर ने कहा था फरीद मांग, पीर ने कहा था निजाम मांग, क्या मांगता है, मगर निजाम कहता है माँ की इजाजत के सिवा कोई नहीं मांगूंगा, माँ जो कहेगी वो मांग लूंगा। अल्लाह अल्लाह। अरे पीर जिसे कहता हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसा पीर कहता हो, बता क्या बनना चाहता है, अभी हाँ कर, अभी जो तू कहेगा वो तुझे बना दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर भी आपने कहा सरकार मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। आज माएँ माँ बाप घर में रोते रहते हैं, औलादे ना मालूम कहाँ कहाँ रोती फिरती रहती है। आज माँ बाप घरों के अंदर 2-2 बजे तक इंतजार करते हैं, मालूम अल्लाह अकबर, औलादे कभी शराब के नशों में पड़ी है, माँ बाप को पता नहीं चलेगा, धोखा दे रहे हैं माँ बाप को। और यहाँ देख तो सही विलायत कहते किसे है, कहा माँ से पूछ कर बताऊंगा। हजरत बाबा फरीद ने कहा कल सुबह जाना, अपनी वालिदा से पूछ कर आ जाना। हजरत निजामुद्दीन जैसे ही अपनी वालिदा से पूछने के लिए जाते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं मामला क्या है। पीर कहता है अल्लाह अकबर, पीर कहता है, और वो भी वो कामिल पीर कि जिसकी नजरों ने सैकड़ों की जिंदगी को संवार दिया हो, वो पीर कहता है क्या बनना चाहता है। कहते हैं माँ से पूछ कर आऊंगा। रास्ते में चलते रहे, एक जंगल आया, जिस जंगल के अंदर आपने धूप के अंदर एक फकीर को सोते हुए देखा कि जिसकी जुल्फें अटी है, बदन पर कपड़ा फटा हुआ है, अजीब सा अंदाज है, अल्लाह अकबर, बिखरे हुए बाल हैं, दीवाना परवाना मस्ताना वार है। आपने सोचा कि यूं ही कोई पड़ा हुआ है, बच्चे तो थे ही, आप आगे निकल गए। आगे निकलते ही फकीर ने पीछे से आवाज देकर कहा कि निजामुद्दीन क्या बनोगे। पीर ने कहा था वही बात, ये फकीर रास्ते में बैठा, कदम जम गए, वापस मुड़े। वापस मुड़ने के बाद में आपने कहा बाबा ये तो मेरे और मेरे पीर की बीच की बात है, तू तो वहां था ही नहीं, तुझे कैसे पता कि पीर ने मुझे क्या कहा था। कहा निजाम वो छोड़, वो बातें अल्लाह वालों की है, बेशक ये पावर अल्लाह वालों का है, ये ताकत अल्लाह वालों की है, बता क्या बनना चाहता है। सरकार निजामुद्दीन ने कहा कि मैं उनसे भी मैंने यही कहा था माँ से पूछ कर आऊँगा, आपसे भी यही कहता हूँ कि माँ से पूछ कर आऊँगा। लेकिन वो फकीर जो मस्ताना परवाना वार पड़ा हुआ था, उसने कहा निजामुद्दीन माँ बताए तो ठीक है, वरना मेरे पास वापस आ जाना, मैं तुझे बता दूंगा। क्या बात है। अब सरकार निजाम पाक शाम को अपने घर पहुंचे, माँ ने देखा, लाड प्यार किया, पेशानी को चूमा, अपनी गोद में लिटाया, थोड़ी देर खिलाने पिलाने के बाद में सुलाने लगी, गोद में सर रखा हुआ था बेटे का। लेकिन आपने फरमाया माँ मैं तुझे भूल गया बताना। कहा क्या हुआ। कहा कल पीर का विलायत का दरिया जोश में था और मेरे पीर ने मुझसे कहा था निजामुद्दीन क्या बनना चाहते हो। मैंने उनसे कह दिया कि मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने हजरत निजामुद्दीन की पेशानी को चूम कर कहा निजाम जब पीर ने पूछा था क्या बनना चाहते हो तो फिर उस वक्त माँ को क्यों बीच में लेकर आया। तेरे पीर का मामला डायरेक्ट तुझसे था, कहते था कि पीर जो तू चाहे वो बना दे, जो तुझे बेहतर लगे वो बना दे, जो तुझे अच्छा लगे वो बना दे। निजाम कहते था अपने पीर से, लेकिन क्या कहता है वल्लाहु अकबर। हजरत निजामुद्दीन कहते माँ नहीं, मुझे तो आज तक जो भी मिला है वो तेरे कदमों का सदका मिला है, वो तेरे कदमों का सदका मिला है, वो तेरी दुआओं का सदका मिला है। निजामुद्दीन अगर फरीदुद्दीन की चौखट पर बैठा है तो वो भी तेरी नजरों का और तेरी दुआओं का सदका है। माँ वो और होंगे जो पीरों से खैरात माँ बाप को छोड़कर हासिल करते होंगे। हम तो ये कहते हैं माँ कामिल मुर्शिद भी मिला है तो तेरी दुआओं का सदका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कामिल मुर्शिद भी मिला है तो बेशक। तेरी दुआओं का सदका। बेशक, अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी दूर आना जाना तुझे कितना भारी पड़ गया होगा। आपने फरमाया माँ हाँ, बीच में एक तुझे बात बताना भूल गया, रस्ते में एक फकीर और मिला हुआ था। क्या शान है अल्लाह वालों की, अल्लाह अकबर। समझ सकता है कोई इनके मकाम को, और वो भी आज का कोई इंसान समझ सकता है इनके मकाम को? अल्लाह अकबर। अरे कैसे समझ सकता है कोई इनके मकाम को, कैसे जान सकता है कोई इनके मकाम को, जिन लोगों ने रातों को उठकर रूह की ज़रबें लगाई हो, अल्लाह अकबर, रब की कुर्बतें हासिल की हो। जब सारी दुनिया सो जाया करती है तब रब का वली उठता है, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। मैं रातों उठ उठ रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। जे में बैठा रहमत रब दी, बल्ले बल्ले बल्ले, जे में बैठा अमला बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। ये रातों को उठकर अल्लाह की ज़रबें लगाया करते हैं, ये रातों को उठकर अपने मौला को मनाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अरे क्यों ना मनाए कि जिस दरवाजे से विलायत की खैरात मिलती है। अल्लाह अकबर। क्या कहा था बुजुर्गों ने कि एक मर्तबा खाना काबा के अंदर लोग आधी रात को तवाफ कर रहे थे, कोई नफिल पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई तवाफ कर रहा था, कोई अल्लाहू कर रहा था, लेकिन उसी इसना के अंदर दीवारे काबा के ऊपर सर रखे हुए एक जवान जो अपने सर के ऊपर चादर रखे हुए है, और दीवारे काबा से अपना सर टेके हुए है, और सर टेक कर चादर अपने चेहरे पर डालकर जो रो रहा है, इस कदर दर्द के साथ रो रहा है, सिसकियां ले लेकर रो रहा है। तवाफ करने वाले अपना तवाफ छोड़कर उस जवान को देखते हैं, या अल्लाह ये कौन जवान है जिसके रोने में इतनी तड़प है, जिसकी सिसकियों में इतना दर्द है, जिसके रोने में इतना दर्द है, ये जवान कौन है? मौला कौन है? लेकिन जवान जो रो रहा था वो खाने काबा के अपना सर टिका कर चादर चेहरे पर डालकर कह रहा था, ए मौला, जमीन का गुनहगार तेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है मौला, बख्शिश का तलबगार तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है मौला। ए वलियों से मोहब्बत करने वालों, मुझे बताओ जिंदगी में कितनी रातें तुम्हें तौबा की है, अल्लाह से कितनी मर्तबा अपने गुनाहों की माफी मांगी है, कितनी मर्तबा तुमने खड़े होकर रब के दरवाजे पर ये कहा है कि मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं खताकार हूँ, लेकिन तेरी रहमतों से ना उम्मीद नहीं हूँ मौला, तेरी रहमतों से मुझे उम्मीद है मौला। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह का फरमान का चराग मेरे सीने में जल रहा है। ए करीम, तेरा फरमान है कि गुनाह कितने ही हो, जब तेरी अकल का परिंदा होश में आ जाए तो मेरे दरवाजे पर आकर मेरी रहमतों को पुकार लेना। ये सोचना तेरा काम नहीं है कि तेरे गुनाह कितने हैं, ये सोच कि रब की रहमतें कितनी है। एक कतरा भी मेरी रहमतों का अगर तेरे गुनाहों पर पड़ गया तो तेरी गुनाह अगर समंदर के जाग के बराबर भी होंगे तो वो साफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान ईमानदारी अल्लाह, के साथ, सुभान अल्लाह। बेशक, ईमानदारी के साथ ने बता, बेशक, बेशक। अपने रब के हुजूर तुम्हें रोए हुए कितना टाइम हो गया, अपने परवरदिगार के हुजूर तुम्हें रोए हुए कितना वक्त हो गया, अपने गुनाहों से माफी मांगे हुए तुम्हें कितना वक्त हो गया, सच्चे दिल से तौबा किए हुए तुम्हें कितना वक्त हो गया। क्या कभी तुम्हारे दिल की धड़कनें तुमसे कहती नहीं है कि वो बेदर्दी की नींद सोने वाले रात की सर्द हवाएं तुझे किसी का पता बताती है, ये चांद की चांदनी तुझे कुछ कहती है, ये सितारों की चमक तुझे कुछ बताती है, और रहमतें रात के आखिरी पहर में तुझे बुलाती है, आजा मांग ले माफी, तेरी रब के रहमतों के दरवाजे खोले। बरस हो गए हमें तौफीक तक नहीं,
اور ایک رونے والا خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنا سر رکھ کے، اپنے سر پر چادر رکھ کے اللہ اکبر دھاڑے مار مار کر روتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتا ہے، اور رو رو کر کہتا ہے مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ طواف کرنے والے رک رک کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کھڑے ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل پڑھنے والے چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، روتے روتے آخر کار وہ بے ہوش ہو کر جب زمین پر گر گئے، چادر چہرے سے تھوڑی سی ہٹی ہی تھی کہ کعبے کے اندر شور مچا۔ یہ رونے والا کوئی اور نہیں، یہ پوری دنیا کے سیدوں کا بابا زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری اللہ دنیا کے سیدوں کا بابا زین العابدین رو رہا ہے۔ یہ وہ رو رہا ہے جس کے دروازے سے اللہ ولایت کی خیرات عطا فرماتا ہے، جس کے دروازے سے ولایت بٹا کرتی ہے، جس کے صدقے میں اللہ ولی کو ولی بناتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے سامنے اپنا سر رکھ کر رویا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف قوالی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے سننا ولیوں نے خالی یہی نہیں کیا ہے، ولیوں نے صرف یہ نہیں کیا ہے، بلکہ ولیوں نے اپنی پوری زندگی مخلوق خدا کو رب سے ملانے کا کام کیا، رب سے ملانے کا کام کیا، گمراہ انسانیت کو رستے پہ لانے کا کام کیا ہے، کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو کلمہ توحید پڑھا کر دل کو ان کے چمکایا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پھر؟ کہا ماں رستے میں ایک اور بابا ملے تھے جنہوں نے کہا تھا ماں نہیں بتائے تو میں بتا دوں گا۔ ماں نے رات بھر بات چیت کرتے کرتے سلا دیا، صبح اٹھ کر توشہ دے کر روانہ کر دیا۔ توشہ دے کر روانہ کرنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا میں نہیں بتاؤں گی، جو رستے میں اللہ کا ولی ملا تھا اسی سے پوچھ لینا، اسی سے پوچھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے ماں۔ توشہ لے کر جب اسی جگہ پر آئے جہاں وہ ولی آرام کر رہے تھے، اب ملے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ ادھر ادھر گھومتے گھومتے دیکھا، یا اللہ ادھر بیٹھے تھے ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، پریشان حال۔ کسی نے کہا بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ کل دوپہر میں ایک اللہ کے ولی یہاں آرام کر رہے تھے، اب میں آیا تو واپس مجھے ملے نہیں، واپس مجھے ملے نہیں، گئے کہاں؟ کسی نے کہا وہ پورے شہر کی جہاں اکوڑی پڑی ہے نا، کچرا پڑا ہے نا، گندگی پڑی ہے نا، وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ تو کل ہی مر گیا تھا، وہ تو کل ہی مر گیا تھا۔ وہ بابا جو یہاں پڑا رہتا تھا اسی کی بات کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ تو کل شام کو ہی مر گیا تھا اور لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، اب تک تو چیل کبوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دوڑتے ہوئے حضرت نظام الدین وہاں گئے، دیکھا کہ واقعی کچرے کے ڈھیر پر فقیر کی لاش پڑی ہوئی ہے، کیڑے مکوڑے ان کے بدن پر لگ رہے ہیں اور جانور چاروں طرف ان کی بدن کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لاش پڑی ہوئی ہے۔ آگے بڑھ کر جب انہوں نے کہا تھا، جب اس لاش کو دیکھا، لاش کو دیکھنے کے بعد حضرت نظام الدین آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ اللہ کیسے باتیں کرتے ہو، ارے وعدہ کرتے ہو وہ بھی پورا نہیں کرتے ہو، اللہ اللہ آپ نے بس اتنا کہا، کل تو آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اگر ماں نہ بتائے تو مجھ سے پوچھ لینا، اور آج آ کر یہاں سو گئے، آج زندگی کا قصہ تمام کر دیا، میں نے نہ تو ماں سے پوچھا اور اب یہاں آیا ہوں تو تم دنیا سے جا چکے ہو، اب کیا کروں، تم نے ہی تو بلایا تھا، باتیں کرتے ہو مگر کچی باتیں کرتے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ فقیر کی لاش بیٹھ جاتی ہے، اللہ اکبر، رب کا ولی بیٹھ کر کہتا ہے نظام الدین بول اللہ اللہ، نظر اٹھا کر دیکھا زندہ ہو، کہا نہیں بیٹا بس تجھے بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ محبوب بنو گے یا محب بنو گے، کہا آپ بتاؤ، کہا محب بنو گے تو اس طرح لاش اکوڑی پر رکھ دی جائے گی، اور محبوب بنو گے تو فاضل شاہ کی طرح چادریں بھی چڑھے گی، پھول بھی چڑھیں گے، عرس بھی منے گا، محفلیں بھی ہوگی اور دیگیں بھی تقسیم کی جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत। सुभान उर्स भी होगा, देगे भी होगी, चादरें भी होगी, फूल भी होगा। मुहिब बनोगे तो बेनामो निशान पड़े रहोगे, महबूब बनोगे तो जमाने के अंदर चमका दिए जाओ। बेशक जमाने बेशक के अंदर बेशक। चमका दिए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बातें तो बहुत है, अगर करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त आगे चला जाएगा। लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान क़िबला सैयद नैयर मियाँ साहब तशरीफ फरमा है, और आज वक्त की जरूरत भी यही है कि कम सुनो, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की तकरीरें नहीं, जितना भी सुनो अमल करने की कोशिश करो, जितना भी सुनो अमल करने की कोशिश करो। वक्त पर जो बरसे एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल जाए खेत में बरसे तो फिर किस काम का। अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर खाली गाड़ी, बंगला, फ्लैट, जायदाद मत मांगा करो, ये वली हैं यार, इनसे अल्लाह की रजा मांगा करो, क्या बात है। जज्बाए इबादत मांगा करो। बेशक। इनसे ये मांगो कि ऐसी नजर डाल दो कि कभी उम्र भर सजदा ना छूटे, सुभान नमाज ना छूटे, जिक्र करता रहूं खुदा का। जिस तरह आपने रास्ते पर चलकर अपने रब को राजी किया, मुझ पर भी ऐसी नजर डाल दो कि मैं भी अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजारूं। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। न कोई बादशाह जिंदा है, न कोई वजीर जिंदा है, मेरे नबी के दर का हर फकीर जिंदा है।